Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Kenapa kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak? Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke kak, makasih ya kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Hari ini kita akan murojaah surah Al-A'la dari ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menghafal surah Al-Baqarah ayat 24. Nah, hari ini kita akan mencoba menghafal surah Al-Baqarah ayat 25 lanjutannya dengan membaca ta'awudz dan bismillah. Semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menghafal Al-Quran. Kita akan ulangi sebanyak 20 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن
جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dalam video-video sebelumnya, Mu'allimah sudah menjelaskan tentang tingkatan membaca Al-Quran menurut ulama qiraat. Nah, menurut ulama qiraah, tingkatan membaca Al-Quran ada 4. Yang pertama adalah At-Tahqiq. Apa itu At-Tahqiq? At-Tahqiq adalah bacaan Al-Quran yang dibaca secara pelan, benar, baik tajwidnya dan berhati-hati. Nah, contoh bacaan Al-Quran secara At-Tahqiq kemarin sudah dicontohkan sama mu'allimahnya secara pelan. Sekarang mu'allimah coba contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira seperti itu tingkatan yang pertama atau at-tahqiq, cara membacanya pelan, benar tajwidnya. Nah, tingkatan yang kedua kemarin juga sudah diterangkan sama mu'alimahnya, yaitu at-tartil. Apa itu at-tartil? Tartil adalah bacaan Al-Quran yang dibaca secara lambat dan bertajwid yang baik dengan standar, yakni pertengahan at-tahqiq dan at-tadwir. Nah, at-tadwir itu nanti kita bahas ya. Bacaan ini adalah bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan Al-Quran yang diturunkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'aka warattalnahu tartila. Artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Nah, sekarang kita akan membahas tingkatan membaca Al-Quran yang ketiga, yaitu at-tadwir. Apa itu at-tadwir? Tingkatan membaca Al-Quran secara at-tadwir yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yaitu maksudnya adalah sedang-sedang saja. Nah, coba mu'alimah contohkan bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai tingkatan at-tadwir. Sedang-sedang ya, kalau tadi at-tahqiq mu'alimah baca lambat, sekarang sedang-sedang aja. Atau at-tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira seperti itu tingkatan membaca Al-Quran secara at-tadwir. Nah, sekarang yang keempat yaitu tingkatan membaca Al-Quran secara al-hadru. Nah, apa pula itu al-hadru? Al-hadru adalah bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat, namun tetap mempraktikkan tajwidnya. Berarti yang paling cepat ya. Nah, kalau seandainya kita membaca surah Al-Fatihah, kita membacanya secara al-hadru atau cepat. Mu'alimah contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah tingkatan membaca Al-Quran itu menurut ulama qiraat ada 4. Yang pertama adalah at-tahqiq, yang kedua adalah at-tartil, yang ketiga at-tadwir, yang keempat adalah al-hadru.
Dalam video sebelumnya, Mu'alimah sudah jelaskan tentang pecahan biasa, bagaimana cara mengurutkan pecahan biasa dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, dan pecahan desimal atau pecahan berkoma. Nah, sekarang kita akan masuk persen. Untuk lebih jelasnya, antum perhatikan video berikut ini. Oke, sekarang Mu'alimah mau beli kue. Mu'alimah punya kue. Ini kue Mu'alimah. Antum perhatikan, kue Mu'alimah utuh atau enggak? Ya, saat ini kue Mu'alimah utuh. Nah, kue Mu'alimah yang utuh ini dinamakan dengan 100% utuh. Oke, 100%. 100 per 100 atau satu buah kue. Nah, tapi Mu'alimah nggak mau makan kue ini sendirian. Mu'alimah misalnya mau bagi ke Zidan. Nah, Mu'alimah potonglah kue Mu'alimah menjadi setengah, 1/2. Kue yang sudah dipotong menjadi 1/2 dari satu bagian yang utuh tadi. Nah, lalu ketika Mu'alimah bagikan kue yang 1/2 ini, yang setengah potong ini ke Zidan, ini maksudnya adalah 50%. 50% dari 100% tadi. Oke? 50% dari 100% tadi. Berarti 1/2 itu senilai dengan 50%, atau 50% ini senilai dengan 1/2. Oke? Pecahan yang berbentuk persen ini biasanya antum bisa temui ketika antum berbelanja sama orang tua antum. Misalnya di supermarket, ada bacaan di sebuah barang diskon 20% atau diskon 50%. Nah, dari harga sekian, dari harganya yang sekian. Nah, nanti kita juga akan mencari tahu bagaimana cara mencari harga yang sudah didiskon, harga barang yang sudah didiskon. Nah, tapi sebelumnya Mu'alimah mau menerangkan dulu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Apa yang dimaksud persen? Persen. Nah, sebelumnya kita sudah belajar 1/2. Ada tanda seperti ini. Ini disebut dengan per. Nah, sen itu sama artinya dengan 100 atau penyebutnya 100. Jadi persen itu dalam hitungan angka setara dengan 1/100 persen. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan persen Mu'alimah? Tadi pernya seperti ini ya, sennya itu penyebutnya 100. Jadi persen adalah bilangan pecahan yang mempunyai penyebut 100 dengan simbolnya seperti ini, persen. Oke? Ini persen adalah bilangan pecahan yang mempunyai penyebut 100. Penyebutnya 100 dengan simbol seperti ini. Oke, sampai situ antum paham apa yang dimaksud dengan persen? Contoh tulisannya seperti ini. Misalnya, kita mau mengubah 2/100 menjadi 2%. Jadi, kita tinggal tambahkan angka 2 dan simbolnya seperti ini. 2%. 2/100 simbolnya seperti ini, 2%. Kita mau mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, bagaimana contohnya? Mu'alimah kasih contoh ya. Misalnya kita mau mengubah pecahan 1/2 menjadi berapa persen jadinya? Seperti itu ya. Nah, caranya agar angka 2
angka 2 ini disebut sebagai penyebut, sedangkan angka 1 ini disebut sebagai pembilang. Nah, agar angka 2 atau penyebut ini diubah menjadi angka 100, karena kita mengubah menjadi persen. Persen itu tadi per 100, sen itu 100. Jadi 1/2 ini kita ubah menjadi per 100. Jadi seperti ini. Maka harus dikalikan dengan angka berapa supaya dia mendapat hasilnya 100. Misalnya 1/2 sama dengan per 100. Nah, angka 2 ini dikalikan dengan angka berapa supaya dapat 100? Nah, antum kan tahu nih, angka 2 ini bisa dikalikan dengan angka 50 supaya dia mendapat hasil 100. Nah, kalau penyebutnya ini kita kalikan 50, otomatis pembilangnya juga kita kalikan dengan angka 50. Oke? Jadi kita dapatkan 1 dikali 50 sama dengan 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Jadi 50 per 100. Jadi 1/2 senilai dengan 50 per persen. 1/2 senilai dengan 50%. Seperti itu ya cara mengubahnya. Sekarang mu'alimah masuk ke contoh kedua. Nah, semisalnya kita mau mengubah pecahan 1/4 menjadi berapa persen ya? Nah, caranya 1/4 ini kita kalikan dulu dengan angka yang sama sehingga nanti penyebutnya menjadi 100. Nah, 4 ini dikalikan dengan angka berapa supaya dapat 100? Oh, ternyata 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Apa mu'alimah bilang tadi? Kalau penyebutnya dikalikan dengan angka 25, otomatis pembilangnya yang di atas, yang ini, kita kalikan dengan angka 25 juga. 1 dikali 25 sama dengan 25. Nah, itu artinya kalau kita jadikan ke persen, 1/4 senilai dengan 25%. Mu'alimah, ana belum paham mu'alimah. Oke, mu'alimah kasih satu buah contoh lagi ya. Misalnya, pecahannya adalah 2/5. Nah, kan 2/5 kita mau jadikan ke persen. Seperti ini, kita buat lagi seperti tadi ya. Kita kalikan dengan angka berapa? Supaya dapat dia nanti penyebutnya 100. Penyebutnya dikalikan berapa? 5 dikali berapa dapat 100? Nah, kita kan tahu 5 dikali 2 adalah 10. Sedangkan 5 dikali 20 ditambah nolnya 1. Berarti 5 dikali 20 sama dengan 100. Berarti di sini 5 kali 2, 5 dikali 20 sama dengan 100. Apa mu'alimah bilang tadi? Kalau penyebutnya dikalikan dengan angka 20, otomatis pembilangnya yang di atas ini kita kalikan dengan angka yang sama. Berarti di sini juga 20. 2 kali 20, 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 01. 40 per 100. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa 2/5 senilai dengan 40%. Oke, anak-anak mu'alimah sudah paham? Nanti mu'alimah kasih latihan ya di akhir ya. Ini mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang kita akan mencoba mengubah persen atau per 100 menjadi pecahan biasa. Seumpama nih, kita mau mengubah 50 per 100. Kita buat dulu angkanya di sini ya. 50 per 100. 50 per 100.
misalnya, atau 50%. 50% menjadi pecahan biasa. Cara yang pertama, kita ubah bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut 100. Lalu, kita sederhanakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, kita cari dulu angka yang bisa sama-sama dibagi antara pembilang dan penyebut. Yaitu misalnya kalau 50 per 100, 50 per 100. Sama-sama dibagi angka berapa ya? Kalau seandainya 50 dibagi 50 sama dengan 1, berarti penyebutnya juga kita bagikan 50. 50 dibagi 50 adalah 1. Sedangkan 100 dibagi 50 adalah 2. Berarti 50% ini senilai dengan 1/2. Nah, Molima masuk contoh yang berikutnya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Molima masuk contoh kedua. Misalnya Molima buat di sini 10%. 10%. 10%. Kalau 10% ini kan antum tahu tadi, 10 artinya 10 pembilang, 100 penyebut, 10 per 100. Nah, ini kita bagikan dengan angka berapa ya? Supaya dapatnya nanti sederhana. Ini kan ada angka 10. Coba kita ambil angka 10. 10 dibagi 10, berarti 100-nya kita juga bagi 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Sedangkan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Itu artinya 10% senilai dengan 1/10. Oke? Sampai di situ paham anak-anak mu'alimah? Kalau belum paham, antum boleh tanya ya. Nanti kalau kita PTM, kita tatap muka, pertemuan tatap muka, antum tanyakan sama mu'alimah. Insya Allah akan mu'alimah jawab semampu mu'alimah. Pecahan yang berbentuk persen ini biasanya bisa antum jumpai di sebuah supermarket. Misalnya antum pergi shopping sama orang tua antum, beli baju kelengkapan sekolah, misalnya baju, tas sekolah, sepatu sekolah. Kalau seandainya di sebuah toko itu ada bacaannya, di barang itu, di label barang itu ada bacaan diskon, itu artinya barang tersebut lebih murah dibandingkan harga normalnya. Ya, berarti diskon itu adalah potongan harga yang lebih murah dari harga normalnya. Nah, bagaimana ya cara kita mengetahui setelah barang itu didiskon dari harga normalnya, harganya berapa? Nah, Molima kasih contoh. Misalnya Afif pergi berbelanja dengan orang tua ke supermarket untuk membeli sebuah sepatu sekolah, sepasang sepatu sekolah. Nah, di supermarket itu ternyata di label sepatu itu ada mereknya diskon. Misalnya ada mereknya, diketahui ya, kalau kita dapat soal cerita ada namanya diketahui. Nah, harga sebuah barang adalah misalnya 50.000. Dan harganya ya, harga sebuah barang ya. Harga sebuah barang 50.000. Diskon atau dia mendapat potongan harga sebanyak misalnya 50%. Nah, banyak nih potongan harganya. Nah, sepatunya tadi diketahui harganya 50.000. Diskonnya 50%. Nah, ditanya harga setelah
diskon. Kan gitu kan? Berapa harganya setelah didiskon? Nah, caranya yang pertama adalah tadi kan 50.000 harganya. Diskonnya 50%. Ditanya harga setelah diskon itu berapa? Kan kita mau bayar nih, kita nggak tahu caranya. Kita nggak tahu harganya setelah di diskon itu berapa. Nah, caranya seperti ini. Kita buat di sini jawab. Jawab ya. Kalau ada soal pertanyaan seperti ini, misalnya 50, tadi 50% diskonnya. Diskonnya 50%. Tadi sudah Mama terangkan, kalau 50% itu artinya 50 per 100 dari harga normal. Berapa harga normalnya? 50.000. Nah, bagaimana caranya? 50 per 100 dikali 50.000 sama dengan ini kan, ini seperti ini dibagi. Caranya kita coret, angka nolnya ada 2, coret, kita coret. Kita coret 2, karena dia per 100 kan, dibagi 50 per 100, kita coret nolnya 2. Di sini kita juga coret nolnya 2. Oke? Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 5 dikali 5 berapa? 5 dikali 5 adalah 25. Ada berapa nolnya yang tinggal? 1, 2, 3. Berarti 25.000. Berarti diskonnya itu adalah 25.000 dari harga normal. Ternyata diskon 50.000 dari harga normal itu kan 25.000, kita udah dapat harga diskonnya nih. Diskonnya 25.000, potongan harganya 25.000, sedangkan tadi harga normalnya 50.000. Jadi 50.000 dikurangi harga yang dicari setelah diskon, dikurangi 25.000, hasilnya adalah 50.000 dikurang 25.000, hasilnya 25.000. Jadi antum membeli sepatu diskon, sepatu harga 50.000 dan dia diskon 50%, berarti setengah dari 50.000. Nah, 50.000 didiskon 50%, 50.000 dikurang 25.000. Tadi kita udah tahu kan? Nah, jadi hasil akhirnya adalah 25.000. Berarti antum bayar sepatu seharga 25.000. Contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini kita masuk dengan angka yang agak besar ya, Nak ya. Contohnya seperti ini. Fahru ingin ikut berkurban pada hari raya Idul Adha. Dia ingin membeli seekor kambing. Nah, Fahru ingin membeli seekor kambing. Harga kambing itu normalnya adalah 3 juta rupiah. Tapi setelah Fahru datang, karena ini hari raya kurban, penjual kambing itu bermurah hati untuk memberikan potongan harga atau diskon sebanyak 5%. Nah, caranya seperti apa ya? Nah, mengetahui harganya. Seperti ini contoh. Diketahui. Harga satu ekor kambing adalah 3 juta rupiah. Harga satu ekor kambing 3 juta rupiah. Lalu didiskon sama penjualnya. Diskonnya sebanyak berapa persen? 5%. Nah, Fahru dapat potongan harga 5%. Berapa Fahru harus membayar kambing kurban Fahru? Misalnya seperti ini, diketahui, ditanyanya apa? Harga satu ekor kambing setelah diskon. Gitu kan? Harga satu ekor kambing setelah didiskon. Nah, dijawabnya
Jawab. Jawabnya seperti ini. Tadi diskonnya 5% kan? Dari 3 juta. Kita bikin seperti ini dulu. 5 per 100. Tadi kita sudah tahu kalau persen itu adalah per 100. Kalau diskonnya 5% berarti 5 per 100 dari 3 juta. Dari berapa? Dari harga 3 juta rupiah. Nah, caranya seperti apa? Sama yang seperti tadi. Kita coret. Ini kita bagikan, kita coret bentuknya makannya 100. Ada nolnya 2. Kita coret juga. Ini terakhirnya. Kita coret nolnya 2. Tinggal berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 nolnya. 5 dikali 3 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Nolnya ada berapa tadi nak? 1, 2, 3, 4. Kita pindahkan ke sini. Jadi potongan harganya sebanyak berapa? 150.000 setelah didiskon harga potongannya. Jadi cara mencari untuk membayar seluruh kambing itu untuk membayar kambing kurbannya Fahru dari 3 juta diskon 5% itu kan tadi persennya udah dapat 150.000 ternyata potongannya. Kalau harganya 3 juta diskonnya 5%. Nah sekarang dari harga 3 juta kita kurangi sebanyak diskonnya tadi, kurangi 150.000. Nah kurangilah 3 juta dikurangi 150.000. Berapa harganya? Jadinya terakhir 2.850.000. Jadi kesimpulannya Fahru harus membayar 1 ekor kambing kurbannya setelah didiskon 5% dari harga 3 juta sebanyak 2.850.000 rupiah. Oke? Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la